اگر ایک والد اپنے بچوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کے ساتھ بات کرتا ہے، اچھے یعنی کہ وہاں پر درگزر سے کام لیتا ہے ان کی تربیت کے اندر، اور وہاں اچھے تربیت میں شفقت کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ ناظرین کرام یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر عبادات کا جو فلسفہ ہے، عبادت کا جو مقصد ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ماہ ربیع الاول شریف کے اندر اسلام چینل اردو اس لیے یہ نشریات پیش کر رہا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا دیکھوں کہ میں ٹی وی پر بیٹھ کر تو بات کر رہا ہوں، لیکن میرے اپنی گھر والی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، میرے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا ہے، میرے اپنے والد گرامی کے ساتھ کیا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، میرے اپنے دوست اپنے احباب کے ساتھ کیسا رویہ ہے، میرا اپنے آس پڑوس کے ساتھ کیسا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنا مشاہدہ کروں۔ تو ناظرین کرام یہ ربیع الاول اس لیے آیا ہے کہ ہم نئے سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید عہد وفا کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی زندگی سے کوسوں دور ہیں۔ ناظرین کرام کیسے کوسوں دور ہیں؟ یقین جانیے کہ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ سنایا، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں جب بڑا سبق ہے۔ اسلام کیسا ہے؟ پاکیزگی اور نفاست کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے آج اگر UK یورپ میں رہنے والے اس پر ہی صرف عمل کر لیں، دیکھیں اسلام کا پیغام کیسے پھیلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صفائی ستھرائی کے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے UK ارد گرد کے اندر ہم لوگ جہاں ہم رہتے ہیں، ہم مسلمان بستے ہیں، وہاں ہماری صفائی ستھرائی، جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدھا ایمان ہے، الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو صفائی ستھرائی کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر بھی دوسرے گھر کے سامنے ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ایک موقع پر ہمارے ایک دوست ہیں، یہاں برمنگھم میں ہی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے تھے دبئی ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد جو ہے وہاں باہر نکلے تو ظاہری بات ہے ہر ایک کو اپنی قضائے حاجت وغیرہ کے لیے، پیشاب وغیرہ فراغت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو وہاں گئے تو کافی کیو وغیرہ بھی تھی اور کوئی جا رہے تھے آ رہے تھے، تو ایک ٹوائلٹ میں سے کوئی گئے اور وہاں سے نکلے تو وہ گورا تھا اور وہ بڑا غصے میں بڑبڑاتا ہوا اور بڑے کچھ برے الفاظ میں نا گالاں گلوچ بھی کرتے رہے، اور پھر وہ باہر نکلے اور یہ دوسرے مسلمان جو تھے وہاں ساتھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، میرے جو ساتھی ہیں وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں نے بھانپ لیا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ جب میں گیا اندر دیکھا تو واقعی ٹوائلٹ بہت گندی کی ہوئی تھی، اتنی گندی کی ہوئی تھی میں آپ کو بتلا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے ٹشو وغیرہ تو وہاں کافی تو میں نے اچھی طرح صاف کیا، اور پھر میں نے اس کو کہا ریکویسٹ کی برادر کین یو کم آن ناؤ یو کین گو، اور میں کہتے ہیں کہ اس کو ظاہری بات ہے وہ خوش ہوا اور وہاں ٹوائلٹ کر کے فراغت کر کے واپسی آیا، تو میں باہر سیٹ پہ ہی بیٹھا ہوا تھا، ڈائریکٹ آیا اور مجھے تھینک یو کرتا ہے۔ مجھے تھینک یو کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ تھینک یو کرتا ہے، پھر میرے پاس بیٹھ گیا اور گپ شپ کرنے لگے۔ اتنے میں فلائٹ کا ٹائم ہوا، ہم ایک ساتھ قدرت کی شان دیکھیں کہ ہماری سیٹ بھی پھر ایک ساتھ ہی تھی، اور بولا ہم بیٹھے رہے، ہم باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے بھی برمنگھم ہی آنا تھا اور میں نے بھی برمنگھم، اور جب یہاں پہنچے اور یقین جانیے کہ نمبر بھی انہوں نے مجھ سے لیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اسلام لا چکے، صرف ایک صفائی ستھرائی پر وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ اسلام سے اس قدر انہوں نے بتایا یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جو میں نے کیا یہ میں نے نہیں کیا، یہ تو میرے نبی نے مجھے سکھلایا، کسی کو تکلیف نہ دے۔ ناظرین کرام سارا اسلام جو ہے وہ یہ ہے، سارا اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنی ذات سے کیسے اظہار آسانی کر رہے ہیں، اپنی ذات سے اگر ہم دنیا میں آئے ہیں ناظرین کرام، اپنے بچوں اپنی فیملی کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، یعنی اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ نہیں کر رہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کو بہت کچھ دے رہے ہیں، آپ ان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن آپ ان سے اچھے الفاظ میں بات نہیں کرتے، آپ سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام یقین جانیے وہ ساری خوبیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسی طرح بیگم ہے، گھر کے اندر ساری صفائی ستھرائی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اپنے شوہر سے کبھی اچھے الفاظ میں اچھے انداز میں بیٹھ کر بات نہیں کرتی، ہمیشہ جو ہے لڑائی جھگڑا، گھر میں شوہر آتے نہیں پہلے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ شکوہ شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ سب یہ بری خامیاں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے اس ربیع الاول شریف کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درگزر کرنا ہے۔ یاد رکھیے نبی ناظرین کرام دور حاضر کے اندر جو افسوس کے ساتھ آج جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں باتیں کرنے کو تو بہت اچھی ہیں،
अच्छी अच्छी की जाती हैं, टीवी पर बैठकर मस्जिदों में की जाती हैं, हर जगह पर की जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, तरबियत की जरूरत है। लेकिन नाज़रीन किराम, कभी आपने गौर किया कि कहीं पर आपने कभी ये गौर किया अपने बारे में आंखें बंद करके कि मैं फलां जगह पर गया था? मेरी जिंदगी में रबीउल अव्वल शरीफ, अगर आप इस वक्त 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो 50 मरतबा आ चुका है। तो जब भी रबीउल अव्वल आया, क्या आपने उसको यादगार बनाने की कोशिश की? यादगार रबीउल अव्वल कैसे बनेगा? कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद समझ जाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद ये था कि लोगों की जिंदगियों को बदलना। अगर आप अपने शोहर होकर आप बीवी होकर अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं कर रहे, आप अपनी जात से लोगों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लोगों के साथ जो है गालम गलोच करते रहते हैं, ये सब बुरी खामियां, बुरे अखलाक आपके अंदर है और आप अपने आप को बदल नहीं रहे, और आप जरा गौर भी नहीं कर रहे कि रबीउल अव्वल आ चुका है। यार, मैंने कम से कम गौर तो करने की जरूरत है कि रबीउल अव्वल आने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था? कि अपने आप को बदलना, लोगों की जिंदगियों को बदलना। लेकिन मैं तो ऐसा आशिक रसूल हूं, मैं लाइटें तो लगा देता हूं लेकिन अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं हूं। नाज़रीन किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो ऐसी है कि जो देखिए, इसमें भी मुख्तलिफ अंदाज है, कोई खड़े होकर दुरूद शरीफ पेश करता है, कोई बड़े बैठ कर करता है। हमारे यहाँ जो है इख्तलाफात में चले जाते हैं, दूसरी गुफ्तगू में चले जाते हैं, कोई अपनी जिंदगी को बदलने की बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता, ना कोई गौर करता है। इसलिए नाज़रीन किराम, ये चंद एक अहम बातें हैं जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है कि अगर हम दुनिया में आए हैं, अपनी जात से, अपने घर वालों के लिए भी हम मुज़र हैं, अवामुन नास के लिए भी मुज़र हैं, तो नाज़रीन किराम फिर यही होगा कि दुनिया वाले भी कहेंगे अच्छा हुआ इस बंदे से जान छूटी, अच्छा हुआ इस बंदे से जान छूटी कि इसने जो है ना हमारा जीना ही दोबर किया हुआ था। जिंदगी ऐसे गुजारें कि दिलों को जीत लें, और दिलों के जीतने के वाकयात अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर, अहले बैत से लेकर, सहाबा से लेकर, ताबिईन से लेकर, औलिया अल्लाह से लेकर आज तक जितने भी आज लोगों के दिलों पर जो है वो लोगों के दिलों में छाए हुए हैं, लोगों के दिलो दिमाग के अंदर उनकी मोहब्बत मौजूद है, उसकी मेन वजह यह है कि वो लोगों को दरगुजर करते हैं, लोगों को माफ करते हैं, लोगों से अच्छे सलूक करते हैं, और लोगों को अपनी जात से नुकसान नहीं पहुंचाते। खानदान में रहें, कभी आपने गौर किया कि आप जिस खानदान के अंदर रहते हैं वहां आप अपने भाइयों के साथ कैसे सलूक कर रहे हैं, वहां आप अपने बीवी के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? तो ये इस महीने के अंदर गौर करने की जरूरत है। इसलिए नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। कोशिश ये करें कि नाज़रीन किराम, मैंने नाते रसूल मकबूल, मुझे कहा गया कि कारी साहब ये जो मौके आते हैं कि इसके अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शान पढ़ी जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की जाती है, तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर मजीद पैदा हो जाती है। जब पैदा हो जाती है तो सुभान अल्लाह, फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का भी मजीद ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाता है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर ये प्रोग्रामात पेश किए जाते हैं कि इसमें सुभान अल्लाह नबी की आमद का मकसद बयान किया जाता है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाती हैं, ताकि मोहब्बत रसूल हमारे दिलों के अंदर जाविदा रहे, और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर मजीद बेदार होती रहे, और हम इस बात पर गौर करें कि हम अपनी जिंदगी को बदल लें। तो नाज़रीन किराम, आखिरी बात में जिक्र कर दूं अपनी तमाम गुफ्तगू को, यानी कि मैं उसको अगर लुबे लुबाब उसका खुलासा निकालूं, वो ये है नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल मक्की जिंदगी, उसके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किरदार को, अपने करैक्टर को बिल्डअप किया। आप जिस घर के अंदर रहते हैं वहां आप अपने किरदार को, अपने करैक्टर को, बीवी अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश करें, शौहर अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश करें, और भाई अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश करें, बहन अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश करें, वालिदैन अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश करें, औलाद अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश करें, आस पड़ोस वाले अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश करें। आप किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ आ गया और चले गया, और हमने अपने आप को बदलने पर जरा भी, एक भी जिंदगी, हम कैसी मोहब्बत के दावेदार हैं, हम कैसे आशिक रसूल हैं कि हमने कभी अपने आप पर गौर ही नहीं किया। नाज़रीन किराम, और दूसरी बात, यूके यूरोप में रहने वाले जितने हजरात हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बराह करम आप जहां कहीं भी रहते हैं, यूके यूरोप में या दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर, सफाई और नफासत को इख्तियार करें। सफाई सुथराई ये एक ऐसा वस्फ है कि नाज़रीन किराम, यकीन जानिए कि मैं आपको बतला नहीं सकता कि लोग आपसे कितने मुतासिर होते हैं, नफासत, सफाई सुथराई कैसे कि आप अपनी जात में तो यानी कि साफ सुथरे हैं, लेकिन आपके घर की ये सूरत हाल है कि बाहर कचरा ही पड़ा रहता है,
बाहर गंदगी पड़ी रहती है। तो कोशिश करें कि जहां आप रहते हैं इर्द गिर्द में ऐसा माहौल बनाएं, ऐसी स्ट्रीट को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें कि सुभान अल्लाह वहां ये नजर आए वाकईतन यहाँ मुसलमान रहते हैं। यकीन जानिए कि जहां पर ये सूरत हाल है और वहां पर हमें मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। और माशाल्लाह यूके यूरोप के अंदर कई जगहों पर हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह कई अपने अपने तौर पर स्ट्रीट वालों ने मिलकर, चंद लोगों ने मिलकर माशाल्लाह अपनी स्ट्रीट को साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं, वीक में करते हैं। इसी तरीके से माशाल्लाह वो कब्रिस्तानों की सफाई करते हैं। ये अच्छी नाज़रीन किराम, हमने जो है बस एक नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं और उसके बाद नाज़रीन किराम मैं इजाजत चाहूंगा। चल एक बातें मेरे जहन में और भी थी, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाए।